Hello, good morning and welcome to paper number 14 explanation for IBPS Prelims oriented clerk exams, the wind test, and this is going to be the English section of that. Now in the English section, the first one is the close test, and the close test is followed by the correction of sentences, and after correction of sentences you have synonyms and antonyms which are not related to any passage, and after synonyms and antonyms you have the comprehension, which is a very typical comprehension, mind you. That is it. Okay, so let's go and do this. సో ఈ క్లోజ్ టెస్ట్ ఒక చిన్న కథ లాంటిది. ఒక ఫారెస్ట్లో ఒక పలానా సేజ్ అంటే ఒక ఋషి గారు ఉండేవాళ్ళు. ఆయన దగ్గరికి ఒక రోజు పరిగెత్తుకుంటూ ఒక మౌస్ వచ్చింది. ఆ మౌస్ని ఒక క్యాట్ చేస్ చేసుకుంటూ వచ్చింది. దాంతో ఈయన మౌస్ని చూసి జాలిపడి దాన్ని ఆయనకున్న డివైన్ పవర్స్ని వాటిని యూజ్ చేసి అంతకంటే పెద్ద క్యాట్గా మార్చాడు. దాంతో ఆ ఒరిజినల్ క్యాట్ పారిపోయింది. కొన్నాళ్ళు ఇది క్యాట్ లాగా బాగానే తిరుగుతూ ఉంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఫాక్సెస్ వీటి మీద పడ్డాయి. మళ్ళీ అప్పుడు సేజ్ దీని మీద జాలి వచ్చి దీన్ని మళ్ళీ ఫాక్స్ రూపంలో కన్వర్ట్ చేశాడు, వాటికంటే పెద్ద ఫాక్స్ రూపంలో. దాంతో ఆ ఫాక్స్లు పారిపోయినాయి. తర్వాత దీని మీదకి టైగర్ పడింది. అప్పుడు దీన్ని అంతకంటే పెద్ద టైగర్ని చేశాడు ఆయన. దాంతో టైగర్ పారిపోయింది. అప్పుడు ఒక స్టేజ్లో ఇక ఇది టైగర్ అయిపోయి అన్నింటినీ చంపి తింటూ ఒకరోజు ఏవి దొరక్క చివరికి సేజ్ని చంపి తినడానికి వచ్చింది. దాంతో ఒకసారి సేజ్ మళ్ళీ ఆయన డివైన్ పవర్స్ని వాడి దీన్ని ఒరిజినల్ మౌస్లోకి మార్చేశాడు. సో దట్స్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెన్, దట్ ఇస్ ది స్టోరీ. సో దానికి సంబంధించి క్లోజ్ టెస్ట్ చేద్దాం. చూడండి. There lived a famous sage in a dense forest. Every day the animals of the forest came to him to listen to his dash preaching. ఏంటది? స్పిరిచువల్ ప్రీచింగ్. సేజ్లు ఏం చేస్తారు? స్పిరిచువల్ ప్రీచింగ్ చేస్తారు. సో స్పిరిచువల్ ప్రీచింగ్ వినడానికి వచ్చాయి. One day a mouse who was chased by a cat ran straight to the ashram of the sage. There he laid dash before the sage. ఏంటది? prostrate. Prostrate అంటే సాష్టాంగ నమస్కారం పెట్టడం. పడిపోయింది వచ్చి. Before the sage narrated to him the whole story in a trembling voice. The sage was in a fix. He thought for a moment and then with his dash powers, ఏంటవి? డివైన్ పవర్స్. సో మ్యాజికల్ పవర్స్ కదా, డివైన్ పవర్స్ ఉంటాయి. సో డివైన్ పవర్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ది మౌస్ ఇంటూ అ బిగ్గర్ క్యాట్. Seeing a huge cat before him, the other cat ran away. The mouse had hardly enjoyed a few dash days of his life. సో ఎలాంటి డేస్ అవి? a few carefree days. సో ఇక క్యాట్ లాగా భయం లేకుండా బతుకుతూ ఉంటే when one day a fox pounced upon him. Pounced అంటే ఎగిరి దూకడం మీదకి. This was a new problem. He somehow saved himself from the fox and ran straight to the sage for help. The fox too was in his hot dash. ఏంటది? was in hot hunger. అది కూడా పిచ్చాకల మీద ఉంది. Soon both of them stood before the sage. The sage, seeing the plight of the mouse, plight అంటే బాధ, this time transferred the mouse into a bigger fox. Seeing a big fox before him, the other fox ran away. The mouse became more carefree. చూసారా, అందుకని ఇందాక అక్కడ carefree అనే మాట పెట్టాం మనం. Became more carefree and began roaming about in the forest more freely with his newly dashed status of big fox. ఏంటది? newly acquired status, పొందిన status of a big fox. But his happiness was short-lived. One day while he was moving around in the forest freely, a tiger pounced upon him. The mouse somehow managed to save his life and as usual ran to take shelter in the ashram of the sage. The sage once again took dash on the mouse. ఏంటది? pity అంటే జాలి కలిగింది ఆయనకి, and transformed into a tiger. Now the mouse, after acquiring the status, చూసారా acquiring, ఇందాక అందుకనే acquired అనే మాట వచ్చింది, the status of a tiger, roamed freely or fearlessly in the forest. He killed many animals in the forest unnecessarily. After having been transformed into a tiger, the mouse had become dash for the forest animals. ఏంటది? పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది అది. అది ఎక్కడ ఉంది? ఇన్విన్సిబుల్ అంటే అసలు కాంకర్ చేయడానికి వీలు లేనట్టుగా తయారైంది అనమాట. ఇన్విన్సిబుల్ అంటే దట్ విచ్ కెనాట్ బి కాంకర్డ్ అని, అలా అయిపోయింది అది. బట్ వన్ థింగ్ ఆల్వేస్ బాదర్డ్ హిస్ మైండ్ అండ్ కెప్ట్ హిమ్ వరీడ్, అండ్ దట్ వాస్ ద డివైన్ పవర్స్ ఆఫ్ ది సేజ్. మళ్ళీ నన్ను మార్చేపోతాడేమోనని చెప్పి దాని గురించి ఆలోచన ఉండేది దీనికి. సో అప్పుడు ఏం చేసింది? వన్ డే హీ సెట్ టు ద స్టేజ్, ఐఎమ్ హంగ్రీ, ఐ వాంట్ టు ఈట్ యూ సో దట్ ఐ కుడ్ ఎంజాయ్ ఆల్ దోస్ డివైన్ పవర్స్ విచ్ యూ డూ, అలౌ మీ టు కిల్ యూ అనంది. Hearing these words, the sage became furious. Furious అంటే కోపంతో ఊగిపోయాడు ఆయన ఒక దెబ్బలో. Sensing the tiger's evil designs, he immediately transformed the tiger back into the mouse. The worst had happened. Now the mouse realized his folly. Folly అంటే mistake. FOLLY, folly అంటే mistake. So that is about the close test. Now after close test, let us do this correction of sentence. Now correction of sentence విషయంలో, the inheritance he had in the firm was tied up so he could not sell outside the family. సో ఆయనకి ఏదైతే వారసత్వంగా వస్తుందో దాన్ని టైఅప్ చేశారు. అంటే ఆయన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి తప్ప ఈ ఆస్తిని బయట వాళ్ళకి అమ్మలేరు, అది దీని అర్థం. సో దీంట్లో తప్పేం లేదు. ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ ఇస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్, ఇట్ వాజ్ సచ్ బిజార్ కోఇన్సిడెన్స్ దట్ ద టూ టీమ్స్ థాట్ ఆఫ్ ద సేమ్ ప్లాన్. ఇట్ వాజ్ సచ్ ఏ బిజార్ అని ఉండాలి, అది ఒక బిజార్ కోఇన్సిడెన్స్. సో సచ్ అ బిజార్ కోఇన్సిడెన్స్ అని ఉండాలి, ఏ ఉండాలి అక్కడ. నెక్స్ట్,
షీ ఈజ్ లైక్ దట్ రైట్ ఫ్రమ్ హర్ చైల్డ్హుడ్ అండ్ సో షీ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్. చిన్నప్పటి నుంచి ఆవిడ అట్లానే ఉండేది అంటే ఎప్పటి నుంచో జరుగుతున్న ఒక కంటిన్యూస్ యాక్షన్ చెప్పాలి, అది కూడా చాలా పాత చిన్నప్పుడు విషయం చెప్తున్నాం. సో అందుకని ఇక్కడ ఏముండాలి, షీ ఈజ్ లైక్ దట్ కాదు, షీ హ్యాడ్ బీన్ లైక్ దట్. ఆవిడ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అట్లానే ఉండేది. షీ హ్యాడ్ బీన్ లైక్ దట్ రైట్ ఫ్రమ్ హర్ చైల్డ్హుడ్ అని అర్థం. ఓకే. మోస్ట్ ఆఫ్ ది లేబరర్స్ ఆఫ్ ది కాటన్ మిల్స్ వర్ అన్సోఫిస్టికేటెడ్ ఇన్ ద సెన్స్ దట్ దే వర్ రిక్రూటెడ్ ఆఫ్ ది విలేజ్. ఆఫ్ ది విలేజ్ కాదు, ఫ్రమ్ ది విలేజ్. విలేజ్ నుంచి రిక్రూట్ చేసుకున్నారు వాళ్ళని, అది తప్పు. నెక్స్ట్, ఐ వుడ్ లైక్ ఫర్ అస్ టు రిమైన్ ఫ్రెండ్స్. ఇది చూడమ్మా, ఐ వుడ్ లైక్ ఫర్ అస్ టు రిమైన్ అనే తప్పనుకునేరు. ఐ వుడ్ లైక్ అస్ టు రిమైన్ ఫ్రెండ్స్ అక్కర్లా, ఐ వుడ్ లైక్ ఫర్ అస్ టు రిమైన్ ఫ్రెండ్స్ అన్నా కూడా అర్థం అంటే మనం ఫ్రెండ్స్గా ఉండాలనే నా ఉద్దేశం అని జనరల్గా తప్పనుకుంటారు, బట్ అది తప్పు కాదు ఇంగ్లీష్లో. సో ఐ వుడ్ లైక్ ఫర్ అస్ టు రిమైన్ ఫ్రెండ్స్, దర్ ఇస్ నో మిస్టేక్ ఇన్ దట్. అండ్ నాట్ ఎండ్ ఆల్ టైస్ బట్ బీ అవుట్ ఆఫ్ ది పర్టికులర్ రిలేషన్షిప్ దట్ వీ షేర్ నవ్. సో దీంట్లో దేర్ ఈస్ నో ఎర్రర్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి, నో మిస్టేక్ ఇన్ దిస్, రైట్. ఇక సినోనిమ్స్ అండ్ ఆంటోనిమ్స్ విషయానికి వద్దాం. దీంట్లో ఇడియోసింక్రటిక్ అని ఉంది కదా. ఇడియోసింక్రటిక్ అంటే యువర్ ఇడియోసింక్రసీస్ అంటే నీకుండే యూనిక్ స్టైల్ ఆర్ వ్యవహారం, దట్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ యూనిక్, దాన్ని ఓ టైప్ ఆఫ్ ఐడియాలజీ టైప్ దాన్ని ఇడియోసింక్రసీ అంటాం మనం. దానికి ఆపోజిట్ ఏంటో చెప్పాలి మనం. ఆపోజిట్ మీనింగో సేమ్ మీనింగో ఉన్నో ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో మల్టిపుల్ అని ఇక్కడ ఉంది కదా, అది ఆపోజిట్ మీనింగ్. ఇడియోసింక్రసీ అంటే చెప్పిన యూనిక్ ఒకటే అలాంటిది, దానికి ఆపోజిట్ ఏంటి మల్టిపుల్, ఇట్లాంటి బోల్డ్ అని ఉన్నాయని అర్థం అది. నెక్స్ట్, ఆస్టెన్సిబుల్ అని ఉంది కదా. ఆస్టెన్సిబుల్ అంటే అది అవునో కాదు తెలియదు, బట్ ఇట్ అపియర్స్ టు బి ట్రూ. అది ఇప్పుడు పొలిటికల్ లీడర్స్ ఏదో చెప్తారు, ఇది ఇట్లా అయింది అది అట్లా అయిందని, ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ఇట్ అది కరెక్ట్గా అనిపిస్తుంది, ఇట్ అపియర్స్ టు బి, అపారెంట్లీ అది ట్రూగా అనిపిస్తుంది, బట్ నిజంగానే ట్రూగా కాదో తెలియదు, అలా దాన్ని ఆస్టెన్సిబుల్ అంటాం. సో దానికి సినోనిమ్ ఉంది, సూపర్ఫిషియల్. సూపర్ఫిషియల్ అంటే పై పైన అని అర్థం. మిగతా వర్డ్స్లో మిగతా మీకు అన్నీ తెలిసే ఉండాలి, బట్ నెక్స్ట్ చూద్దాం. ప్రీడైలెక్షన్ అని ఉంది కదా. ప్రీడైలెక్షన్ అంటే బయాస్డ్ అని. ప్రీడైలెక్షన్ అంటే ఒక 2-3 విషయాల గురించిన పార్షియాలిటీ టైప్, బయాస్ చూపించామని అర్థం. సో దానికి సంబంధించి సినోనిమ్ ఉంది చూడండి, ఇంక్లినేషన్. ఇంక్లినేషన్ అంటే అటువైపు మొగ్గు చూపానని అర్థం. సో మిగతా చూడండి, పార్టెంట్ అని ఉందా. పార్టెంప్ట్ అంటే ఒక కెలామిటీ, ఏదో కెలామిటస్ ఈవెంట్ ఫ్యూచర్లో జరగడానికి అవకాశం ఉంది అని నమ్మడాన్ని యూ కాల్ ఇట్ యాస్ పార్టెంట్ అంటారు. అంటే మీకు అర్థం తెలియడం కోసం చెప్తున్నాను అంతే. అలానే సెమాఫోర్ అని కూడా ఉంది దాంట్లో, అదే ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో సెమాఫోర్. సెమాఫోర్ అంటే ఫ్లాగ్స్ ఉంటాయి కదా, ఫ్లాగ్స్ పట్టుకొని మెసేజ్ చేసే ఒక మెసేజింగ్ టెక్నిక్ అది, దాన్ని యూ కాల్ ఇట్ యాస్ ఎ సెమాఫోర్ అనే పేరుతో పిలుస్తాం. కంప్యూటర్స్కి సంబంధించి కూడా ఈ మాట వాడతారు, సెమాఫోర్ అనే మాట. నెక్స్ట్, సాక్రోసాంక్ట్ అని ఉంది. సాక్రోసాంక్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే సేక్రెడ్, గొప్పది, దాన్ని ఇంకా తప్పుగా దాని గురించి మాట్లాడడానికి అవకాశం లేదు, అలాంటి దాన్ని సాక్రోసాంక్ట్ అంటాం. దానికి ఆపోజిట్ ఉంది చూడండి, బ్లాస్ఫెమస్. బ్లాస్ఫెమస్ అంటే తక్కువ చేసి మాట్లాడడం. సో ఇది జనరల్గా రిలీజియన్కి సంబంధించిన విశేషాల్లో ఇలాంటి మాటలు వాడతారు. అందులో మిగతా ఆప్షన్ చూడండి, కాన్కామిటెంట్ అని ఉందా. కాన్కామిటెంట్ అంటే విచ్ ఇస్ సంథింగ్ హ్యాపెనింగ్ న్యాచురలీ అని అర్థం. యాక్విజియంట్ అని ఉందా. యాక్విజియంట్ అంటే యాక్సెప్టింగ్ సంథింగ్ వితౌట్ ప్రొటెస్ట్, అది మనకి ఏమి ఇచ్చినా కూడా ప్రొటెస్ట్ లేకుండా కామ్గా తీసుకొని కూర్చోవడం, దట్ ఈస్ యాక్విజియంట్. దెన్ క్లాండెస్టైన్ అంటే మీకు తెలుసు, సీక్రెట్గా చేయడం. పీడియాంటిక్ అని ఉందా. పీడియాంటిక్ అంటే ఎక్సెసివ్లీ కన్సర్న్ విత్ మైనర్ డీటెయిల్స్, అంటే వీళ్ళని పర్ఫెక్షనిస్ట్ టైప్ అంటుంటారు, చిన్న చిన్న ఇది ఎక్కడ ఎందుకు పెట్టారు, అది అక్కడ ఎందుకు పెట్టారు, ఇది ఎక్కడ, ఆ టైప్, దట్ యూ కాల్ ఇట్ యాస్ పీడియాంటిక్ స్టైల్. నెక్స్ట్, లాంగ్విడ్ అని ఉందా. నెక్స్ట్ వర్డ్ అదే ఇచ్చారు, లాంగ్విడ్ అంటే సంథింగ్ విచ్ ఇస్ లేజీ. దానికి ఆపోజిట్ ఉంది చూడండి, ఎనర్జెటిక్ అని, అది. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక కాంప్రహెన్షన్. ఈ కాంప్రహెన్షన్ ఎందుకు టిపికల్ అని అంటున్నానంటే, నేను ప్యూర్ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎకనామిక్స్ ఓరియంటెడ్ బ్యాంకింగ్కి సంబంధించిన కాంప్రహెన్షనే, బట్ అయితే ఎక్స్చేంజ్ రేట్ పాలసీకి సంబంధించిన కాంప్రహెన్షన్ ఇది. అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ యూ నో వాట్ ఈస్ ఎ ఫ్లోటింగ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ సిస్టమ్, ఫిక్స్డ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ సిస్టమ్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ పెగ్గింగ్, మేనేజ్డ్ ఫ్లోట్ సిస్టమ్స్, ఇలాంటి ఏదైతే ఎక్స్చేంజ్ రేట్కి సంబంధించిన సిస్టమ్స్ ప్రపంచంలో వాడతారో, రియర్, మన ఆర్బీఐ కూడా వాడుతుంది, రియర్ అంటారు దాన్ని, ఆర్ఈఈఆర్, రియల్ ఎఫెక్టివ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్. సో ఆ టైపు కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థం తెలియకుండా అసలు ఈ పారాగ్రాఫ్ అర్థమే కాదు మరి, దట్ ఈస్ ది ప్రాబ్లమ్ విత్ దిస్, అది టిపికల్ ఇది. సో అందుకనే ఇప్పుడు దీంట్లో టార్గెటింగ్ ది ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఏదైతే మనం చేస్తామో, అంటే మనం $1కి మనం ఇన్ని రూపాయలు ఇస్తామని ఒక టార్గెట్ పెట్టుకుంటాం. ఆ టార్గెట్ని ఎలా చేస్తాం, మానిటరీ పాలసీతో దానికి ఉండే సంబంధం ఏంటి, దీంట్లో ప్రపంచంలో రకరకాల వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారు, వాళ్ళ కరెన్సీని ఎప్పుడు తగ్గించుకుంటున్నారు, వాల్యూ ఎప్పుడు పెంచుకుంటున్నారు, ఇలాంటి విశేషాలు, ఇన్ఫ్లేషన్కు దానికి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి అనే దానికి సంబంధించి ఇచ్చిన కాంప్రహెన్షన్ ఇది. దీంట్లో పెగ్గింగ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ని ఎక్కువ
డిస్కషన్ చేశారు. పెగ్గింగ్ అంటే నేను ఒక నాకు సంబంధించిన ఒక నియరెస్ట్ ఎకానమీ వాళ్ళ కరెన్సీ వాల్యూతో మన దాన్ని పెగ్ చేస్తాం. సో పెగ్ చేసినప్పుడు మనం ఆ కరెన్సీ వాల్యూకి దగ్గరికి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇప్పుడు దానికి బ్రిటిష్ వాళ్ళను, ఫ్రాన్స్ వాళ్ళు జర్మన్ మార్క్కి వాళ్ళ కరెన్సీని పెగ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. సో ఆ టైప్లో అంటే ఇన్ఫ్లేషన్కి సంబంధించి తగ్గించుకునే ప్రయత్నం, మన కరెన్సీ వాల్యూలు ఆ కరెన్సీ వాల్యూలకి మ్యాప్ చేసే ప్రయత్నం ఇలాంటివి చేయడం. అలా పెగ్గింగ్ అది చేసే ప్రయత్నం జరిగినప్పుడు ఇంకా మానిటరీ పాలసీ దృష్ట్యా ఇన్ఫ్లేషన్ విషయంలో మనం చేయగలిగేది ఏముండదు. ఎందుకంటే అది పెగ్గింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ని మనం వాడుతున్నాం కాబట్టి. ఆ టైప్లో ఇంకా రకరకాల పద్ధతులు, గోల్డ్ స్టాండర్డ్ ఉంటే ఒకప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళు, ఇలాంటి విశేషాలన్నీ దీంట్లో ఉన్నాయి. ఓకే, సో లెట్స్ గో అహెడ్ అండ్ స్టార్ట్ discussing the questions in this. Now, as per the passage, which is or true with reference to the currency board arrangement? కొన్ని దేశాల్లో, అర్జెంటీనా లాంటి దేశాల్లో కరెన్సీ బోర్డు అని ఒక అరేంజ్మెంట్ చేసుకున్నారు. దానికి సంబంధించి ఏది కరెక్టో ఏది తప్పో చెప్పమన్నారు. చూడండి అందులో, ఏ కంట్రీ దట్ ఇంట్రడ్యూసెస్ ఏ కరెన్సీ బోర్డ్ కమిట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు కన్వర్టింగ్ ఇట్స్ డొమెస్టిక్ కరెన్సీ ఆన్ డిమాండ్ ఎట్ ఎ ఫిక్స్డ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్. ఇప్పుడు వాళ్ళు దాదాపుగా ఒక అర్జెంటీనా పెసోని $1 ఎక్స్చేంజ్ చేశారు ఒక స్టేజ్లో. అలా కరెన్సీ బోర్డు ఉంటే ఫ్యూచర్లో అయినా సరే ఒక ప్రామిస్ చేస్తాం, మనం ఈ పలానా కరెన్సీని ఈ పలానా రేటుకి ఫ్యూచర్లో అయినా సరే ఎక్స్చేంజ్ చేస్తాం ఫిక్స్డ్ రేట్ మీద అని, అది ఉంటుంది. రెండోది, కరెన్సీ బోర్డ్ టిపికలీ హ్యాస్ మోర్ దాన్ 100% ఫారెన్ రిజర్వ్స్ బ్యాకింగ్ ది డొమెస్టిక్ కరెన్సీ, అది కూడా చెప్పారు ప్యాసేజీలో. సో అందుకని బోత్ 1 and 2 ఇందులో కరెక్ట్, థర్డ్ది తప్పు. నెక్స్ట్, యాజ్ పర్ ద ప్యాసేజ్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ టార్గెటింగ్. ఎక్స్చేంజ్ రేట్ టార్గెటింగ్ చేయడం వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? ఫస్ట్ చూడండి, ఇట్ మేక్స్ ఇట్ ఈజియర్ టు హ్యావ్ ఎ క్లియరర్ ఐడియా అబౌట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. ఎందుకంటే ఆ దేశంలో ఆ కరెన్సీ వాళ్ళ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎలా ఉంది దానికి మనం మ్యాప్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ గురించి ఒక క్లియర్ కట్ ఐడియా వస్తుంది. ఆప్షన్ 2 చూడండి, ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ఫర్ ది కామన్ మ్యాన్. ఆ విషయం కూడా ప్యాసేజీలో అన్నారు, టార్గెటింగ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ ఆర్ మచ్ మోర్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అని. సో 2, బోత్ 1 and 2 ఇక్కడ కూడా. నెక్స్ట్, విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ కుడ్ యాక్ట్ యాజ్ అ డెటరెంట్ టు అడాప్టింగ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ టార్గెటింగ్. ఇందులో ఏది కరెక్ట్ అయితే ఎక్స్చేంజ్ రేట్ టార్గెటింగ్ని మనం కరెక్ట్గా వాడుకోలేము అని అడిగారు. అన్ని టార్గెటింగ్ కంట్రీ దాని మానిటరీ పాలసీని యూజ్ చేసి ఇన్ఫ్లేషన్కి రెస్పాండ్ అయ్యే ఎబిలిటీ కోల్పోతుంది. యాంకర్ కంట్రీ ఎవరినైతే మనం బేస్ చేసుకొని వాడికి తగినట్టుగా మన దాన్ని టార్గెట్ చేస్తున్నాం, అక్కడ వచ్చే షాక్స్ అవి ఏమైనా ఉన్నాయనుకున్నా ఈ మొత్తం మన దాని మీద పడుతుంది దాని ఎఫెక్ట్. వల్నరబిలిటీ, స్పెక్యులేషన్ లాంటివి జరిగే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ జరుగుతాయి కాబట్టి అలా ఎక్స్చేంజ్ రేట్ని టార్గెట్ చేసినా కూడా మనకేం ఉపయోగం జరగకపోవచ్చు అనేది ఒక కాన్సెప్ట్. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ విత్ రెఫరెన్స్ టు ద ప్యాసేజ్. ఏది కరెక్ట్? ఇందులో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఓన్లీ 1 కరెక్ట్. ఎక్స్చేంజ్ రేట్ టార్గెటింగ్ హెస్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ బోత్ ఇండస్ట్రియలైజ్డ్ నేషన్స్ అండ్ ఎమర్జింగ్ నేషన్స్. 2 చోట్ల ఇది బాగానే పనిచేసింది ఈ కాన్సెప్ట్. యాజ్ పర్ ది ప్యాసేజ్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ కెన్ బి ఇన్ఫర్డ్. ఇన్ఫర్డ్ అంటే అక్కడ ఎవలా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఏది అంటే ఇందులో ఇచ్చింది ఏది కాదు. అర్జెంటీనా ఫస్ట్ నేషన్ టు అడాప్ట్ కరెన్సీ బోర్డ్ అరేంజ్మెంటా అని చెప్పలేదు. ఎక్స్చేంజ్ రేట్ టార్గెటింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ మెథడ్ అని ఎక్కడైనా అన్నారా? ఇది కూడా వాడారు అన్నారు తప్ప ఇదే బెస్ట్ మెథడ్ అని చెప్పలేదు. ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్చేంజ్ రేట్ టార్గెటింగ్ ఈస్ టు హ్యావ్ లోవర్ ఇన్ఫ్లేషన్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ది యాంకర్ కంట్రీనా అట్లనే ఏం చెప్పలేదు. వాళ్ళకంటే కొద్దిగా పైన ఇన్ఫ్లేషన్ ఉన్నా పర్లేదు అని అనుకున్నారు. సో అందుకని ఇవేవి ఇన్ఫర్ చేయడానికి అవకాశం లేదు. సో నన్ ఆఫ్ దీస్ అది. నెక్స్ట్, యాజ్ పర్ ద ప్యాసేజ్ వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ వేస్ ఇన్ విచ్ కంట్రీస్ మేనేజ్ దేర్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్. ఎలా మేనేజ్ చేసుకుంటాయి? దే ఫిక్స్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి, దే ఫిక్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దేర్ డొమెస్టిక్ కరెన్సీ టు దట్ ఆఫ్ ఎ లార్జ్ లో ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రీ, అది దాంతో ఫిక్స్ చేసుకుంటాయి. తర్వాత 3లో చూడండి, దే అడాప్ట్ ఏ క్రాలింగ్ పెగ్ ఇన్ విచ్ దేర్ కరెన్సీ ఈజ్ అలౌడ్ టు డెప్రిషియేట్ సో దట్ ఇట్ ఇన్ఫ్లేషన్ కెన్ బి హయ్యర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ది యాంకర్ కంట్రీ. అందుకని చూసారు కదా, ఇందాక ఇచ్చిన దాంట్లో ఏది ఇన్ఫర్ చేయలేము అంటే మనం యాంకర్ కంట్రీ కంటే లో ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెట్ చేస్తామని అన్నారు కదా, అందుకని అది తప్పని చెప్పాను. సో వాళ్ళకంటే కొద్దిగా హై ఇన్ఫ్లేషన్ వచ్చి మన కరెన్సీని స్లోగా డెప్రిషియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది అనమాట. క్రాలింగ్ పెగ్ అంటాను దీన్ని. సో అందుకని ఓన్లీ 1 and 3 ఆర్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్, యాజ్ పర్ ది ప్యాసేజ్ వాట్ డస్ ది ఆథర్ మీన్ వెన్ హీ టాక్స్ అబౌట్ సౌండ్ కరెన్సీ. సౌండ్ కరెన్సీ అన్ని రకాలుగా స్టేబుల్గా ఉండాలని ఆయన అర్థం. సో అది సీలో ఉంచండి, కరెన్సీ దట్ ఈస్ స్టేబుల్ డస్ నాట్ సఫర్ ఫ్రమ్ సడన్ అప్రిసియేషన్ ఆర్ డెప్రిసియేషన్ ఈజ్ ఈజీలీ అండర్స్టూడ్, అలాంటి వాటిని సౌండ్ కరెన్సీ అని ఆయన అన్నాడు. తర్వాత విచ్ ఆఫ్ దీస్ ఈజ్ మోస్ట్ సిమిలర్ టు ద వర్డ్ గ్రావిటేట్ హ్యాస్ హైలైటెడ్ ఇన్ ది ప్యాసేజ్ అని అడిగారు. సో గ్రావిటేట్ అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమొస్తుందంటే స్లోగా దిగడం. సో దట్ ఈస్ క్యాస్కేడ్ అని అర్థం వస్తుంది అనమాట. విచ్ ఆఫ్ దీస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఆపోజిట్ టు ద వర్డ్ యాంకర్స్ హైలైటెడ్ ఇన్ ది ప్యాసేజ్. అంటే యాంకర్స్ అంటే ఇక్కడ ఆపోజిట్లు. యాంకర్ అంటే పట్టుంచుతుందని కదా, షిప్కి యాంకర్ వేస్తారు కదా, లంగర్ పట్టుంచడం కోసం. దానికి ఆపోజిట్ ఏంటంటే రిలీజెస్, వదిలేస్తుందని అర్థం. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ది మోస్ట్ సిమిలర్ టు ద వర్డ్ డిస్క్రిషన్ యాజ్ హైలైటెడ్ ఇన్ ది ప్యాసేజ్. డిస్క్రిషన్ అంటే అర్థం ఏంటి? చేయడమా చేయకపోవడమా అని ఆలోచన చేసి చేయడం.
దానికి ఆపోజిట్ ఏంటి, ఫ్రీ విల్, అంటే ఎలా పడితే అలా చేసేయడం. సో ఇది మంచి తప్పని ఆలోచన చేసి చేస్తే అది డిస్క్రిషనరీ, కాని పని ఎలా పడితే అలా చేసి పారేస్తే దట్ ఈస్ ఫ్రీ విల్. సో దట్ ఈస్ ది ఆపోజిట్. So that's about paper number 14. If you still have any questions, you put them in the comment section. Thank you.